ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਝੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਝੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਉ। ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਝੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 23 ਉੱਪਰ 25ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੋੜਾ ਇਸਤਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਛਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ, ਮਛਿਆਰਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
और भाई मर्दाना जी की दृष्टि जिहड़ी है वो देख के फिर सोचता है बाबा जी इत्थे ये मच्छियाँ फड़ रहे हैं, मच्छियाँ वाले तो मच्छियाँ नूं मार रहे है। उत्थे वो मनुख विषय विकारी सी, विषयां विच खचत सी, भोग रहा सी। ये दुनिया कैसी है। हुण इत्थे गुरु प्यारिओ जिहो जी किसी की निगाह उहे जी दुनिया नूं दिसदी है। सतगुरु पातशाह जी आपदी निगाह नाल देख के उचारण करते हैं। भाई मरदाना जी ने कुछ दवैत जी नाल देख के पुछया जी इहदा की मतलब है, ये किन्ने पाप करी जांदा है, मच्छियां फड़ी जांदा है, ये दुनिया किन्ने रंगां 'च फैली हुई है। बाबा नानक जी कहने मरदानिया सारा कुछ आप ही करी जांदा है। कहो सतनाम श्री, क्योंकि साडी जे दवैत मत है फिर साडी लड़ाई हो जानी है भी ये गलत है, वो ये कि करदा तू। पर पातशाह कहते जिहो जी बंदे की सोच हुंदी है उहो जी वेखदा है, उहो जी दिसदा। दुनिया भी उहनूं उहो जी दिसदी है जिहो जी अख हुंदी है, जिहो जी अंदरों सोच हुंदी है उहो जी दुनिया दिसदी है। जैसा वेखै तैसा वेख। हुण जे ये गल मन्नीए भी घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार, तो फिर पातशाह जी कहते सारे थावां ते उही वरत रहा है। तो उत्थे फिर अगे जाके पातशाह जी कहते मरदाने रबाब बजा। फिर तेन दसीए की है। मरदाना जी ने रबाब बजाई तो सतगुरु नानक देव जी ने शब्द उचारिया, आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। हे भाई ओ प्रभु आप ही इस्त्री ते मनुख दे रूप दे विच दुनिया विच फैलिया होया, नर मादा दे जोड़े दे विच। ओ आप ही रस है ते आप ही रस लैन वाला है। रस नूं बनाउण वाला भी वो है ते रस नूं भोगण वाला भी वो आप है। आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। रावणा हुंदा भोगणा, रस नूं बनाउण वाला रस दे विच भी वो है ते रस नूं वरतन वाला छकण वाला भी वो आप है। आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पधार। आपे ही ये सुंदर शरीर बन गया है, इस्त्री दे रूप दे विच ते आपे ही पति दे रूप दे विच बन गया। एक पासे मनुख दे रूप च बन गया, एक पासे इस्त्री रूप धारण कर लिया। ये सारे काम वो आप ही करन वाला है। घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार। आपे ही किसे तो किसे नूं दुख दवाउण वाला है, आपे ही दूजे तो ओदी दवा दारू कराउण वाला है। जिस तरह जंग के मैदान विच भाई कन्हैया जी के सामने जिहड़ी फौज है वो दुश्मन तुरकां नूं वढ वढ के सिट रही है, ते भाई कन्हैया उसे जंग विच उन्हां ही खट्टड़ होए दुश्मनां नूं पानी भी पिया रहा है। भाई कन्हैये दी मत उत्थे पहुँच गई, आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। बई आपे ही जंगां नूं बनाउण वाला, लड़ाइयां करन वाला, आपे मारन वाला, आपे मरन वाला है। आपे चाचा आपे ताया आपे बनदा मापे। आपे हसे आपे रोवे आपे करे से आपे। सारी खेड उहदी अपनी होई है। बुल्ले शाह कहंदा ये सारी उहदी खेड है। उहने खेड बनाई है जिवें संसार दे विच कोई खेड बना गई कबड्डी दी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਢਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो इसे तरह ही सतगुरु पातशाह जी अपनी दिव्य दृष्टि नाल कहंदे वेख के मरदानिया की करिए, ये सारा उसे दी खेड है। आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। आपे ही रस नूं पैदा करन वाला है, आपे ही रस नूं भोगण वाला है। आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पधार। आप ही इस्त्री बन गया, आप ही मनुख बन गया, आप ही शरीर बन गया, आपे विच वड़ के
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਰੰਗ ਨਰਾਇਣੇ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਓ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਓਨੇ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮੱਛਲੀ, ਮਾਛੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਛੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਮਛਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪਕਾਰ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਾਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਭ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨਕੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਾਲ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਛੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਛੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਣਕੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਏ ਆਦਿ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਲ ਦੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਵਕ ਵਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵੈ ਪਤ। ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਕ ਵਕੇ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜੇ ਆਵੈ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਮਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
क्योंकि वह फल चीड़ा भी हुंदा मिठा भी नहीं हुंदा। जे तोते की चुंझ बच जाए तो एक बिंगी हुंदी है, विच ही खुब के जाती है, टैं टैं करदा उत्थे ही मर जाता है। इस तरह का दुनिया का हाल है। सतगुरु पातशाह कहते मरदाने है, सारी खेड परमेश्वर ने आपे बनाई है, आपे जमदा है, आपे पालदा ते आपे ही फिर उन्हां दे मरण ते। गुरु प्यारिओ तरह तरह के कौतुक दुनिया में जिहड़े हो रहे हैं मरदाने आ, ये सब उहदे हुक्म अंदर ही हो रहे हैं। आपे जाल मनकड़ा आपे अंदर लाल, जिहड़े विच मांस के टुकड़े बने आ जाल दे नाल, उन्हां विच भी वो है ते उस मांस नूं खाण लई मच्छियां आउंदियां, कुंडी दे नाल कोई चीज़ बनी हुंदी आ, आटा आदि, ते लालच वस हो के मच्छियां उहदे वल आउंदियां ते फड़ियां जांदियां। उन्हां नूं फड़ाउण वाला भी वो है ते फड़न वाला भी वो ही है। आपे बहुविध रंगला सखिए मेरा लाल, हे सहेली ओ मेरा लाल भाव परमेश्वर, जिसने रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, जिसने तरह तरह के रंगां दी ये दुनिया जिनसी माया, चार तरह दीयां जिनसां दुनिया दे पैदा करन दीयां चार तरह के ढंग, अंड जेरज सेतज उत्पुज, अंडियां तो जेड़ तो मिट्टी तो ते गरमैश तो मैल तो, चार ढंगां दे नाल दुनिया पैदा हो रही है, जीव जंतु पैदा हुंदे आ। तां पातशाह जी कहंदे ये चार तरह की जिनस दे नाल 84 लाख जून पैदा कर दित्ती जिसने। ये सारी उस दी खेड है। आपे बहुविध रंगला सखिए मेरा लाल, एक तो अनेक रूप धारन वाला वो आप है, राजसी तामसी सातकी, किते क्रोधी आ ते किते बड़ा शांत सुभाਅ दा है। एक होर थां ते इसे विषय में लिखते हैं पातशाह जी कि संसार एक बिरछ है, एक दरख्त है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਪਿਆ ਉੱਡ ਚੱਲੇ, आस्ती अदोत पिया उठ चले, जदों दिन छिप जाता है, कोई दिन छिपे कोई दिन चढ़दे नाल तुर जाता दुनिया के इस दरख्त चों उड़ जाते हैं जीव रूपी पंछी। ज्यों ज्यों औध बिहानियाँ, जिमें जिमें इहदी उम्र खत्म हुंदी जाती है, जिमें जिमें समा पूरा हो जाता है, ये संसार रूपी स्टेज के उत्ते तमाशे दे विच आपो अपना सीन करके तुरे जाते हैं। कोई सतनाम जिवें फिल्मां विच पार्ट मिलता एक्टरां नूं बच्चिआं नूं, वो आपो अपना सीन करके तुरे जाते हैं। उहदे विच कई मर जाते हैं, कई मारते हैं, पर डायरैक्टर नूं पता भी ना कोई मारदा ना कोई मरदा, ये सब मेरी बनाई हुई खेड है। कोई सतनाम श्री डायरैक्टर ने जिसने फिल्म लिखी आ, जिन्हें कहानी लिखी आ भी फलाना मरूगा फलाना मारूगा, जिन्हों मरना लिखे वो डिग पैंदा, जिन्हों मारना लिखे वो गोली चला दिंदा, पर मरदे दोनों चों कोई नहीं। इस तरह ही धन गुरु नानक देव जी कहते परमेश्वर का बनाया होया तमाशा है। आए तो सारे आपां तमाशा वेखण सी, पर आपां तमाशा वेखदे वेखदे तमाशे विच ही खचित हो गए। 10वें पातशाह विच खचित नहीं होए। वो कहने मैं भी तमाशा देखन आया, देख के जाऊँगा। मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, जो मुझको परमेश्वर उचरा ते नर, नरक कुंड में पर है। वो मनुख नरकां नूं जाऊगा जिहड़ा मैनू रब कहूगा, मैं तो आप एक तमाशा वेखण वास्ते आया दुनिया का। इस करके पातशाह जी कहते वो परमेश्वर जिहड़ा है तरह तरह के तमाशे करदा है। वो बाजीगर भी है, बाजीगर एक बाजी पाई सब खलक तमाशे आई। बाजीगर बाजी पाउंदा है, भाव साडे शरीरां तो ही अनेकां तरह के कौतुक कराई जांदा है। जिवें बांदर बांदरी का खेड़ा हुंदा ते मंदारी उन्हां नूं नचाउंदा ते वेखण वाले हसी जांदे आ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਉਹ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਬਹੁਵਿਧ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਸਹੇਲੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸਖੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਣਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੰਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ। ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰਹੜਾ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਂਦਾ। ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰਹੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਘਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥੱਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਟੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਖੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਟੌਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਟੌਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਉਰੇ ਆ ਬਾਈ ਭਗਤਾ, ਉਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ। ਭਗਤ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋਚ ਸਾਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਮੁਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ। ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਘੋੜੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ ਘੋੜੀ ਦਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਆਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਓ। ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ,
द्वारका नगरी काहे के मघोल। पर मैनू ये नहीं समझ आती भी कृष्ण की नगरी च मुसलमान का की काम है। कहो सतनाम सी। फिरदा मैं द्वारका नगरी च पर इत्थे मुगल का रूप किवें आ गया। हले यारा खुशखबरी। वाह वाह मित्रा मैं बलिहारे जावां। वो कहना छेती आ मेरी घोड़ी का बछेरा चक। नामदेव जी कहते हे भगवान ये खुशी की खबर है। बल बल जाओ हो बल बल जाओ मैं बलिहारे जाना तैथों। निकी तेरी बगारी आले तेरा नाओ। तेरी बगारी बहुत चंगी है तेरा नाम बड़ा चंगा है। पर मैनू आया तो दसो तुसीं किधरों आए हो तो किधर चले हो। हुण होर बंदा तो डर जाता आम बंदा तो भगत जी डरे नहीं क्योंकि उन्हां दी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। जिवें बाबा जी कहते इत्थे मरदाने नूं आपे रसिया आप रस आपे रावणहार। ये सारियां उहदियां खेडां है वो आप ही करता है। मरदानिया किधरे फुल बन गया फुल विच रस बन गया फिर आप ही भौरा बन के रस लैन आ गया। आपे रसिया आप रस आपे रावणहार। एक पासे भगत नामदेव दे विच फुरना बनाता घोड़ी चाहिदी आ दूजे पासों घोड़ी लैके आ गया। ते घोड़ी देण तो पहला घोड़ी नूं सांभण दा दुख भी दसदा है भी जे कल नूं पैदा हो जे राह खैड़े ते फिर बछेरे नूं किवें संभालेगा। तो इस तरह गुरु प्यारिओ जदों भगत नामदेव जी नूं शक पै गया बई होवे ना तो कोई मुगल नहीं हैगा। परमेश्वर नेकां भेस बदल लैंदा है। कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेर भी। तू कित्थों आया किधर चले है। तू कित्थों दा राजा है कित्थों दा मुगल है मैनू ऐ तां दस माड़ा जा। द्वारका नगरी रास बगोई सच बोली। जिवें आपां कही ना गुरद्वारे खड़े आ झूठ ना बोली। उत्थे भगत जी कहंदे आपां कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका च खड़े आ झूठ ना बोली सच दसी तू कौन है। उत्थे मानो परमेश्वर ने उन्हें सौंह पवाती भी ऐ ना कह दी मैं मुगला फलाने देश का झूठ ना बोली। हुण दस तू कित्थों दा मुगल है। कुजा मेर भी किधर चले हैं। द्वारका नगरी जे झूठ बोलेगा रास बगोई तेरे धर्म के कर्म खत्म हो जाएंगे। तो गुरु प्यारिओ उस वेले फिर उन्होंने मनना पिया कि मैं तो तैनू परखदा सीगा। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल तो बोलदा बड़ा मिठा। तेरी टेढ़ी पठाना वाली पग बनी हुई है जिहड़ी बड़ी सोहनी है। द्वारका नगरी काहे के मघोल चंदी हजार आलम एक लखाना। हम चीनी पातशाह सामले वरना। मैं तो ये सोचिया ये जानिया पातशाह वो सामले कृष्ण तो नहीं किते तू भेस बदल के आया। कृष्ण जी का रंग काला सीगा सांवला सीगा। कहने तू सांवला कृष्ण लगदा मैनू जिहड़ा चंदी हज़ार आलम संसार दे विच एक परमेश्वर है मैनू तू ओ दिखाई दिना है। इस करके झूठ ना बोली। असपत गजपत नरै निरिंद नामे के स्वामी मीर मुकंद। हुण ये गल भगत नामदेव जी ने पछाण कर लई है। पर आम बंदा तो डर जाता भी यार किधर थानेदार ने आके बगार पाती। इस तरह ही नाम मरदाना कहना महाराज ये क्या खेड बनाई है। पापी पाप करी जाता मच्छियां फड़ फड़ के वो विषे बकारी विषे भोगी जाते न। ये दुनिया कैसी है। बाबा जी कहते छड़ मरदाने है सारा कुछ उसे दा ही है। आपे रसिया आप रस आपे रावणहार। फिर कहते वो कृष्ण जिहड़ा मुगल रूप च उन्होंने मिलिया सी आके नामदेव नूं वो फिर असली रूप च आके कहना तू यार मैनू इत्थे भी सियाण लिया। जदों भी कोई गल हुंदी है ना 72 बारी दर्शन होए इस तरह बदल बदल के ते मरदा अपना भगत नामदेव जी पछाण लैंदे ते कहना यार तू मैनू इत्थे भी पछाण लिया। कहने लै जो तू है ही हर थां ते मैं तो यही मानदा भी इत्थे भी तू ही है इत्थे भी तू ही है तेरे बिना कोई दूजा थां ही नहीं हैगा। इस तरह कहते एक दिन भगत कबीर साहब जी के घरे कुत्ता आ गया। तो गुरु प्यारिओ कुत्ता पैर दब के आउंदा
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਚ ਕੇ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਬੋਚ ਕੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕੀ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰ ਦੱਬ ਕੇ ਜੇ ਬੋਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਕੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟ ਚੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਪਰੋਲਾ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਐ ਛਾਬਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਝੂਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਛਾਬੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਚੱਲ ਕੁੱਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਹਿ ਕੇ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਮਿਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੈਰ ਦਬਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੂੰਛ ਟੀ ਉੱਪਰ ਝਮਕ ਬਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੂੰਛ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਇਸ ਘਰ ਮੇਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਖਾ ਲਾ। ਚਾਕੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮਤ ਹੀ ਜਾਹੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵਗ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਗ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਹੇ ਰਹਾਓ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੈ ਚੂਨੋ ਖਾਏ, ਚੱਕੀ ਚੱਟ ਲਾ, ਆਟਾ ਖਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰੋਲਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪਰੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਹਾਂ ਝਾਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ। ਛਿੱਕਾ ਭਾਵ ਬੋਟਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਧਰ ਕੇ, ਛਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਛੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਛਾਬੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮਤ ਲੱਕੜੀ ਸੋਟਾ ਪਰੇ, ਤੇਰੀ ਪੀਠ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ, ਮਤ ਲੱਕੜੀ ਸੋਟਾ ਪਰੈ, ਤੇਰੀ ਪੀਠ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ। ਮਤ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਈਟ ਢੇਮ, ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਭਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਮਾਂ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰੋਲੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੀ ਫਿਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਰੋਲਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ। ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਛਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਾਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ। ਮਛਲੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਾਛੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਾਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਬੋਵਿਦ ਰੰਗਲਾ, ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਉਸੇ ਸਹੇਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੇ, ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਵਨ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ,
देख हमारा हाल। पर मर्दानिया देख आ रूहां नाम जपण वालियां मालक दा आनंद माणदियां, मालक दे नाल इकमिक हो रहीआं, ते साडा की हाल है? असी दुहागना इस्त्रियां तड़फदियां फिरदियां, असी कदों उस मालक दा रस माणांगियां, असी कदों मालक दा आनंद माणांगियां। उसे ही गल नूं कन्वर्ट करके पातशाह जी ने अध्यात्मक ज्ञान भी विचे ही रख दिता। इस शब्द दे कहंदे साडा की हाल है मर्दाने? नित रवै सुहागणी। वो सुहागन इस्त्रियां रंग माणदियां परमेश्वर दे नाल, भाव साधु संत नाम जपण वालियां रूहां। देख हमारा हाल। प्रणवै नानक बेनती तू सरबर तू हंस। महाराज संसार रूपी सरोवर भी तू है, जीव रूपी हंस भी तू है, मोती रूप चोगा भी तू ही है। ये सब कुछ तू ही है। प्रणवै नानक बेनती है, नानक बेनती करदा तू सरवर तू हंस। कौल तू है, कमल दा फुल भी तू है, कविया तू है, भौरा भी तू है। ये सब कुछ तू आप ही कर रही है। कौल तू है, कविया तू है, आपे वेख विगस। तू आप ही अपने आपे नाल जुड़ के खुश हो रहा है, आपे ही रस पैदा करके आपे ही भोग रहा है। ये तेरी खेड है। तो इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने एक दिन मर्दाने नूं ऐसा ज्ञान बख्शिश किया सी जंगलों के विच। ये शब्द सतगुरां ने उदासियां दौरान जंगलों में तुरदियां फिरदियां उचारण किया सी। कुछ देख के आपे रसिया आप रस, आपे रावणहार, आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज पधार, रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहे भरपूर। इस तरह वो परमेश्वरी सारे थावां ते रम रहा है। इसी अज दे शब्द की विचार। अगले शब्द की विचार कल दे दीवाना में सरवण करांगे। मोलदियां ने का अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।